because Professor Dr. Abdul Rahim Gaji, head of the Department of Bengali University, he is the keynote speaker of today's seminar. Now I will invite Professor Dr. Seema Sarkar, Department of English, Navajit Kanna Mahavidyalaya from Lucknow. Madam, are you on the digital platform? Yes, Shankar. Okay. But before me, I think there is another speaker. Good morning to everyone. Okay, let me tell a few words about you. Am I audible and visible properly? Okay, thank you. Okay, now Professor Dr. Seema Sarkar, Department of English, Navajit Kanna Mahavidyalaya. Okay, you were requested to deliver your speech as a guest speaker of today's seminar. Again, welcome to a one-day international seminar on language, literature and culture in the contemporary context, সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে ভাষা সাহিত্য এবং সংস্কৃতি. Dr. Professor Seema Sarkar, Department of English. Now, she is going to deliver her speech. Okay, start. Am I audible and visible properly? Yes. Am I Yes, yes. audible and visible properly? Kindly tell me. Yeah, of course, it's audible. You may now start. Okay. So, first of all, সবাইকে নমস্কার আর to everyone from Lucknow, Uttar Pradesh. It's a very, very beautiful, morning, and the time is also very nice right here. It's not very cold, it's not very hot. So I welcome you all from here, and I'm very, very grateful and thankful to the principal, Pachur College, for giving me this opportunity. It's an honor and privilege for me, and I also thank my brothers Abhijit and Shankar Sarkar every day doing new things and taking Hitoishi to great heights. Because I'm also associated with Hitoishi for last 3 years, I also feel very, very honored to be a part of Hitoishi. And I extend my wishes to the team Hitoishi so that we can rise and shine always. Okay, so let me tell you that what is the topic I have taken today is digital literature and the reading cultures. One of the themes. And let me tell you, we are the old schools. Alright, we just love to read from the hard copy of the books. And we are going with the quote that books are our very good friends. When we are lonely, there is nobody. Books give you very good company. But nowadays, the time has changed. And so, people of the books, but they are going to Kindle, they are going through lots of other things. I myself have downloaded 2 of the apps like Pocket Novel and I think novel, something novel cat kind of things. One I am reading Hindi novel, another I am reading the English novel. So things like that. I would like to just share my screen so that I can show you a PPT and I can deliver my lecture on digital literature and the transformation. Because I have taken help of my research scholar, and I'm really, very thankful to her, Disha Banerjee, that she could make this PPT for me in help. Yes, that is looking good from digital
platform. That's why. Let me see if I can do the share the screen. Just a minute, please. Um, thought I can do that sharing. Abhijit Verman, can you help me out in presenting that PPT? Abhijit? এখানে তো আছে পিপিটি এটা কি করে আমার মোবাইলে আছে কি করে মোবাইল এখানে কানেক্ট করতে হবে Okay, ma'am. আমি ঢুকে Abhijit is helping you. আচ্ছা আচ্ছা Yes. আপনি প্রেজেন্ট করে দেবেন Can I see the PPT going on? আপনি পেড করুন Because I am unable আপনি to. প্রেজেন্ট করে দেবেন হোয়াটসঅ্যাপটা অন করে ল্যাপটপে দিয়ে দাও Just wait a while. মোবাইলে Yeah. already I think চলছে তো আর there দেবে না। is a- I think, yeah. Let me see if I can. My screen is being shared. My screen is being shared. Of course, you can share your screen. 1 minute. Okay. Disha, I'm doing it. Okay, just a minute. Let me try to share. All right. Okay, I think is it visible to all of you? হ্যাঁ Okay, it is visible, Okay. but you have to enlarge your So if screen. you are watching the slide, my very first slide is the topic itself. So let me go to the next slide, please. So in this ever-evolving world of the 21st century, digital transformations have revolutionized the world of literature and reading cultures. Now literature is not limited to pages and physical books, but can be accessed and engaged through digital and multi-sensory means. This is the digital kranti as we say. Today, let me invite you all to explore with me. I have also tried this new, thing, explored to the world of digital literature and the transformation sweeping through contemporary reading cultures, expanding and growing through online networks of interaction, collaboration, and technological creativity. Just a minute, please. Yes, hello. Hello. Okay. Okay, it is audible. You continue. Just a minute. Okay. Actually, my research scholar just wanted to enter and she is not given permission. That's what it is. Abhijit, can you let her enter? Disha Banerjee. Okay. What I was talking about is that, this is the modern times, the digital times, and it is very, very, wonderful explorations and new technologies are doing the revolution into the field. Okay, so let me tell you that digital literature is a reimagining of what literature. It can take the form of a hypertext poem that you navigate by clicking an interactive story that is based on your choices or a serialized novel on your phone. As I told you, I also enjoy the novel reading on my phone. And serialized, it's not ending, ever ending. So almost 58 million voices come together annually to create stories and fan fiction on various storytelling platforms, crafting new narratives and perspectives. Our social media feeds overflow with books that actively try to reshape literary canons for today's diverse global audience. Stories have been transformed into engaging games and interactive acts, offering immersive entertainment experiences. Similar to this, video games utilize storytelling and narrative techniques to enhance gameplay, experience, and emotional impact on the audience.
have fundamentally reshaped the way we conceive literature, engage with works as readers, and consume stories. So you can see a quote also, the Catherine High posits in electronic literature, that is the book is New Horizons for the Literary 2008. Digital literature is not simply text displayed on a screen, it is literature that exploits the capabilities to create aesthetic experiences impossible in print. Alright, so I think my slides are visible to all of you. Just a minute. Okay. Okay. So now let me tell you what is digital literature. This is the very pertinent question coming to your mind. Or maybe you know about it. Let me just give a very, very short description about it. That digital literature represents a paradigm shift told how readers engage with text and how literary cultures are formed across languages and borders. This transformation is not a loss of traditional engagement, not engagements, but one minute, just a minute, please. Yeah. Let's engage with text and how literary cultures are formed across languages and borders. This transformation is not a loss of traditional engagement and reading culture, but just an expansion of it. Digital literature refers to literary works and stories created, distributed, and experienced through digital technologies, including computers, tablets, smartphones, and online network platforms. Unlike digital literature is born and produced digital, which means that its form, structure, and meaning are completely inseparable from the technology that presents it. Okay, so now let me tell you from a quote from Anika, that is the proliferation of modes through which stories are being told in a digital context, from social media to online fan fiction to video games, means at the very least a medial shift from traditional ink on paper, and as technology permeates our daily lives, so do electronically transmitted stories. Okay, so let me just talk about the characteristics of digital literature. There are 4 major core components which make a piece of literature digital. You can see interactivity, multimodal contextuality, and participatory authorship. So what is interactivity? To make their own choices, to determine narrative progression, getting the chance to keep transforming the story with their decisions. This is unlike the traditional reading experience, which is constricted by an unchanging narrative, which is already a finished product. We are accustomed to that only. Then digital interactivity enhances the reader's participation in the narrative, making a deeper connection with the content. Alright, I think I am audible because in digital platform this is a constraint. I cannot see anybody and I cannot understand if I am audible or not. Please let me know if I am not audible. Next is refers to the integration of multiple modes of communication such as text, sound, image, animation, and code in digital literature. The combination of different forms allows the reader to understand and interact with complex ideas and narratives while enriching the overall experience by engaging all the senses. Next is textuality, that makes use of hyperlinks and immerse the reader in multiple pathways. And hypertext, digital literature allows readers to shape the direction and meaning of the story. Lastly, that participatory authorship.
Readers are both the audience and co-creators or authors of the story. This is something, revolution and new thing. Their choices and decisions can change the story, rewrite it, and direct the conclusion of the narrative. This includes the emergence of online writing, communities, fan fiction, with narratives. Okay. Now you see, I will just quote on some of the examples so that you people should understand what I am talking about. First example is of digital literature is about hypertext and digital, fiction. First one, I have taken the time period 1980s to 1990s first. So it is Shelley Jackson's Patchwork Girl, which has come into 1995. It is a feminist hypertext. Okay, retelling of Mary Shelley's Frankenstein, which we have, read and enjoyed in the heart. One of the earliest works of digital literature created on a story space platform. This is really something very interesting. The story is created through a patchwork of scholarly notes, confessional passages, embedded images, and non-chronological sections. This structure reflects the postmodern questioning of identity and coherence, where the form is the only meaning born through fragments. Now, hypertext literature like this showcases that meaning is not always set within the text, but is found in the constant negotiation between the reader and the system. This form of digital literature also challenges literary and critical ideas on textual autonomy and author intentionality while framing a narrative. Okay, now another I have taken from 2000s, that is Multimedia and Network, that is Caitlin Fisher's These Weaves of Girls, that is 2001. It is a hypermedia novella that combines text, photographs of rural landscapes and nostalgic soundtracks to narrative girlhood across various scenes. Very interesting. These multimedia elements do not just serve a decorative purpose, but immerse the reader in the story through visual, auditory, and textual elements, creating a unique emotional resonance. So, digital literature uses color, typeface, sound design, and imagery as forms of rhetorical devices that expand our literary analysis beyond traditional close reading to also include interesting, what say the audience present over there. Now, next is interactive games, that is 2010 to present time, that is the Path by Tale of Tales in 2009. It is an interactive short horror narrative game. The children are very, very interested to do these things. That combines fairy tale elements with spatial storytelling. It is inspired by older versions of Little Red Riding Hood. And when I was, going through it, I was reminded about my childhood. When I used to read Red Riding Hood with a picture shot, jacket, and the wolf is having the sari covered, and the nails and the teeth is showing out, and Red Riding Hood is putting the questions. That is our days. But now you see, what is the thing? Set in modern day, every interaction in the game expresses an aspect of the narrative. The protagonists allow the player to live through the tale in different ways. Most of the story relies on the player's active imagination. So similar immersive games provide an atmospheric experience of exploration, discovery, and introspection through a unique form of storytelling designed to immerse the audience into its narrative elements. Okay, now next is in 2016 it has come, Benjamin Layard's Core Values. This is something about digital poetry and generative forms. We have very good poets in, Hitoshi. So it is a poem that responds to another poet's work.
The poem uses digital tools, coding, and technology to animate language and of poem itself, creating a unique and immersive reading experience. It exists both as a linear page poem and as a special digital version where text is collaged onto the faces of a rotating cube, turning reading into a navigational visual experience. See how interesting it is. So Lyot's work is recognized for its innovative approach to poetry and its contribution to contemporary literature. Digital poetry expands the boundaries of what we consider proper textual expression by terms and visual design. It raises pertinent questions about authorship and the role of digital tools, intentionality, and the role of computation in meaning making. Okay, so now I'm reaching towards the end of my lecture. So now you see the question comes on that what is the traditional literary culture and how digital literature transformed reading culture, right? So what is the reading and fixed text? Readers progress in a sequence from beginning to the end and the content is unchangeable and constant as we are accustomed of. Then what is the next thing is solitary engagement. That is reading physical books is often an individual and private act, and it's readers only consume and really influence textual production. Most literary canons are determined by universities, critics, scholarly groups, and publishing houses. Circulation of books is dependent on physical and geographical distribution networks, which are limited. Or maybe nowadays you can say, platforms are there. Now, what is the digital reading culture? Readers are not bound to any sequence or pattern, and Hello, ma'am. is changeable Sorry and for- space. Sorry for disturbance. Please, you shorten this. Okay, your time is over. I was okay. Okay. Okay, I was told that I will be getting 20 minutes. That's why I made it. Anyway, so you can go through my, digital thing and you can understand. So that is the next is, transforming of the reading culture. That is, digital narratives hold vast potential to redefine literary traditions, increase inclusivity, and inspire innovative storytelling methods in our times. And these revolutionize how stories are created and consumed. Okay, so the transformative impact of digital literature on reader engagement has become a focus of contemporary academic discussion. Yet, we must acknowledge some of the consequences of excessive engagement with digital and electronic sources. All right. Now you see these are some of the key critical works and scholars in the field. Catherine Hiles, then Henry Jenkins, John. So these are the people over there. You can get my things. Now, what are the scope and trends in digital literature? AI generated narratives are there, then virtual reality and immersive narratives are there. I cannot explain all these things because I have been restricted from speaking on these points. So you can see my points over there. These are the things which are the scope and trends in digital, platform. So finally, I come to conclusion. That is, since the inception of digital literature in the 1980s is still in motion. As this field of study continues to grow, multiply and branch out through various electronic and technological mediums. As readers continue to experience the stories through screens, our vision of what constitutes the literary or opinions on reading cultures also shift in tandem with the creative possibilities that digital literature opens up. Questions of authorship, agency, and reading quality also arise in the wake of what critic Henry Jenkins calls participatory culture, which gets from one of the individual expression to community involvement.
Thank you so much for giving me this opportunity. And let me just go through how to just stop sharing my screen. I think, okay, yes. Okay, thank you. Professor Dr. Seema Sarkar, Department of English, Navajuk Konna Mahavidyalaya. Really, she has focused on the digital literature and the transformation of reading culture. Okay, really the language and the literature and the cultures are the dynamic, not the static. The technology, globalization, and the migration of what is the shape these three perspectives. Now, I will request Assistant Professor Pritha Chattopadhyay. Okay. I will invite to the dais Professor Surojit Kumar Basu, Head of the Department of Bengali, Nabobaliganj Mahavidyalaya, to greet Shoma Bhadra Rai, Head of the Department of Bengali, West Bengal State University. Have a loud applause for our chairperson, Professor Dr. Shoma Bhadra Rai, Head of the Department of Bengali, West Bengal State University, the chairperson of today's seminar. Now, okay. Professor Surojit Kumar Basu, Head of the Department of Bengali, Nabobaliganj Mahavidyalaya. Sir, you are requested to greet our keynote speaker, Dr. Professor Abdul Rahim Gazi, Head of the Department of Bengali, Alia University. Now I will request the chairperson, Professor Dr. Shoma Bhadra Rai, Head of the Department of Bengali, West Bengal State University, to deliver her space. বারোটা বেজে গেছে, কাজে শুভ সকাল না বলে শুভ দুপুরই বলছি। এই আমাদের যে একদিনের আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র, তার যে ইনঅগারাল সেশন খুব সুন্দরভাবে শেষ হলো আমি দেখলাম, কিন্তু আমাদের যে টেকনিক্যাল সেশন সেখানে শুরু হওয়া উচিত ছিল কি নোট অ্যাড্রেস, সূচক ভাষণের মধ্য দিয়ে, যেটা দেওয়ার জন্য মঞ্চে আসীন আমাদের অধ্যাপক আব্দুর রহিম গাজী, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু সেখানে একটুখানি টেকনিক্যাল সেশনে একটুখানি টেকনিক্যালি আমরা ভুল করেছি। সেটা হয়তো হতে পারে যে সীমা ম্যাডামের তাড়া আছে, উনি অনলাইনে বক্তব্য রাখতে চেয়েছেন এবং সেটা প্রথমেই শুরুতে বলে চলে যেতে চেয়েছেন, কিন্তু কি নোট যেটা সূচক, আমরা আসলে যেখানে প্রবেশ করব তার যদি চাবিটাই খুঁজে না পাই তাহলে ঘরে প্রবেশ করব কি করে? তো সেই সূচক ভাষণ বা সূচক বক্তৃতা যিনি দেবেন তাকে এখন ডেকে নেবার পালা। তারপরে আবার যেটার জন্য আসলে এই সেমিনারটা আন্তর্জাতিক হতে পারলো তার কথাও শুনে নেব বাংলাদেশ থেকে। তারপরে আমার যদি কিছু বলার থাকে শেষ করে আমি বলবো। এখন আমি ডেকে নিচ্ছি, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক আব্দুর রহিম গাজী, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, তার সূচক ভাষণ দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। শুভ মধ্যাহ্ন, গুড নুন। সম্মানিত চেয়ারপারসন, উপস্থিত
4টি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অধ্যক্ষা এবং আজকের এই একদিনের আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে বিভিন্ন কলেজ প্রতিষ্ঠান থেকে আগত সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ, গবেষক, ছাত্রছাত্রী সকলকে জানাই হার্দিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। সময় সংক্ষেপ, কিন্তু বলার অনেক কিছু রয়েছে। আমি একটু দ্রুত বিষয়ের গভীরে যাব, আপনারাও চলুন আমার সাথে। বিষয় সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। আজকের এটাই হচ্ছে মূল আলোচনার বিষয়। তো সেই বিষয়ে আমরা নিশ্চয়ই বাঙালি অস্মিতা, অখণ্ড বাংলার যে ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, যে পরম্পরার ভিতর দিয়ে আমরা প্রায় 1000 বছর পার করে এসেছি, সেই বিশেষ দিকগুলো আমি একটু ধরার চেষ্টা করব। আমরা জানি মৃত্তিকার উপর মনের প্রতিষ্ঠা, সাহিত্য হচ্ছে সেই মনের বাংময় প্রকাশ। আবার ইংরেজিতে দুটো কথা আছে, আমরা সবাই জানি। হোয়াট ইজ লিটারেচার? লিটারেচার ইজ দ্য ক্রিটিসিজম অফ লাইফ। অন্যদিকে যদি আমরা সংস্কৃতি শব্দটা ধরি, যার প্রতিশব্দ কালচার, তো কালচার আমাদের যাপিত জীবনের যা কিছু কৃতি, কাজ, যেটার উপরেই আমরা বেঁচে আছি, যেটার উপরেই আমাদের একেবারে শুরু থেকে পথ চলা, আমাদের এগিয়ে চলা, সেই সম্যক রূপে কৃতি, কাজ, সেটাই হচ্ছে সংস্কৃতি। আর তৃতীয় আরেকটি শব্দ ভাষা, আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ বলি। ভাষা তো ভাব প্রকাশের মাধ্যম। পৃথিবীতে এত ভাষা, আর তার থেকে এতগুণ মানুষ তার ব্যবহারকারী। একটু খুব গভীরে গেলে পরে এই ভাষার আবার স্তরভেদ আছে। আমরা প্রথমে যখন পুরানো পাথরের যুগে ছিলাম, তখন আমাদের মুখের ভাষা কেমন ছিল ভাবতে একটু কষ্ট হয়, কিন্তু অঙ্গ ভাষা তো ছিল, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, তার ভিতর দিয়ে আমরা ভাব প্রকাশ করেছি। পরবর্তীতে সভ্যতার সিঁড়ি বেয়ে আমরা এগিয়েছি, আমাদের আস্তে আস্তে মুখের ভাষা এসেছে। সেটা নিশ্চয়ই কবিতা আসেনি, গদ্যই এসেছে। তারপরে আমরা হাঁটি হাঁটি পা পা করে আমাদের ভাষা লেখ্য রূপ পেয়েছি লিপি আবিষ্কারের সুবাদে। এবার লেখ্য রূপ পেলেও প্রথমে কি পেয়েছি, সেটাও একটা প্রশ্ন চিহ্ন। না, আমরা প্রথমে কি ভাষা পেয়েছি, তারপরে সেখান থেকে বিভাষা, বিভাষা থেকে তার পরের স্তর উপভাষা, উপভাষা থেকে তারপরে ভাষা। আমরা ভাষিক পরিমণ্ডল থেকে একটু পিছন দিকের ইতিহাসের পরম্পরা যদি ধরি, তাহলে পরে আমরা সবাই জানি যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য, তারও আগে যদি আমরা চলে যাই ইন্দো ইউরোপীয়, ইন্দো ইরানীয়, প্রাচীন ভারতীয় আর্য, মধ্য ভারতীয় আর্য, নব্য ভারতীয় আর্য, OIA, NIA, MIA। এই নব্য ভারতীয় আর্য থেকে তারপরে প্রাচীন বাংলা, নবম দশম মূলত মাগধী অপভ্রংশের খোলস ছাড়িয়ে যে বাংলা, প্রাচীন বাংলা, সেখান থেকে মধ্য বাংলা, তার আদিমধ্য দুটো ভাগ, এবং তারপরে আধুনিক বাংলা। তো আমাদের এই যে ভাষিক পরিমণ্ডল, এই পরিমণ্ডলেই আমাদের ভাব প্রকাশ চলছে প্রায় 1000 বছর ধরে। আমরা বাঙালি, আমাদের বাঙালি জাতিসত্তা, বাঙালি অস্মিতা, বাংলার প্রতি আমাদের আন্তরিকতা, একটা সম্প্রীতির বাতাবরণে আমরা এই ভাষাকে, এ ভাষা কেন্দ্রিক সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি। আমাদের এই বাংলা মূলত রবীন্দ্র নজরুলের বাংলা। আমাদের এক জীবনানন্দ, এক তারাশঙ্কর, এক বিভূতিভূষণ, যার আলোয় আলোকিত আমাদের বাংলার এই ভাষিক পরিমণ্ডল, একই সাথে সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতির পরিমণ্ডল। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা জাতিসত্তার দিক থেকে যদি বিচার করি, তাহলে পরে ভারতবর্ষের অন্যান্য যে রাজ্যগুলো আছে তার ভিতরে যে ভাষাগুলো আছে, বিশেষ করে আমরা জম্মু কাশ্মীরের যে ভাষা, সেখান থেকে তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, আর একটু সামনের দিকে আসলে পরে হিন্দি, উর্দু,
ওড়িয়া, মৈথিলি, ভোজপুরি, অসমিয়া, এরকমভাবে একটা সারাউন্ডিংসের ভিতরে আমরা বাঙালি এবং তার ভাষা নিয়ে বেঁচে আছি। এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার নোবেলের ভিতর দিয়ে বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এটাও আমরা জানি। তো এবারে একটু সূত্র সন্ধান করি যে সংস্কৃতি, তার সাথে যুক্ত কোথায় আমাদের সাহিত্য, তার সাথে যুক্ত হয়ে রয়েছে কোথায় আমাদের ভাষা। সংস্কৃতি এই শব্দটা যখনই আমাদের মানুষপটে ভেসে ওঠে তখন মূলত ত্রিস্তরীয় সংস্কৃতির কথা আমরা জানি। একটা আদিম সংস্কৃতি, তার পরের স্তর লোক সংস্কৃতি এবং শেষ স্তর হচ্ছে আধুনিক সংস্কৃতি। তো আদিম সংস্কৃতি, প্রিমিটিভ কালচার, তার পরবর্তী স্তর ফোক কালচার এবং তারপরে যে মডার্ন কালচার, আধুনিক, এই ত্রিস্তরের ভিতরে আমরা যেভাবে চর্চা এবং চর্চার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি তাতে দেখেছি যে ধীরে ধীরে আদিম হয়তো তার আদিমতা, তার যে হিংস্রতা, তার যে সেই বিশেষ উগ্রতার জায়গাটা ধীরে ধীরে অপসৃত হয়েছে, শিথিল হয়েছে, ধীরে ধীরে অনেক কিছু বিলীনও হয়েছে, কিন্তু অবশেষ বা ভগ্নশেষ কিন্তু থেকে গেছে লোক সংস্কৃতির ভিতরে। আবার যে লোক সংস্কৃতি আমরা মৌখিক পরম্পরা বা ওরাল ট্র্যাডিশনের ভিতর দিয়ে চলেছে যেটা আমাদের ভিতরে, সেটা আধুনিক সংস্কৃতিতেও কিন্তু তার অনেক জায়গা, ছড়া, ধাঁধা, কথা, প্রবাদ, গান, গীতিকা, এভরিথিংয়ের ভিতর দিয়ে কিন্তু লোকায়ত সংস্কৃতির নানা দিক আমাদের আধুনিক সংস্কৃতির ভিতরে কাজ করছে। আমাদের তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণের মতো এরকম সাহিত্যিকদের লেখা পড়লে, এমনকি রবীন্দ্রনাথ যিনি লোকসাহিত্যের মতো গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার লেখাতেও কিন্তু সেই লোক সংস্কৃতি এবং তিনি যে প্রবন্ধগুলো লিখেছেন, বা বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে শিলাইদহ, সাজাদপুর, প্রতিশর ওই অঞ্চলে থাকার সুবাদে, সাধারণ মানুষের সাথে মেশার সুবাদে এবং বিশেষ করে জমিদারিত্ব চালানোর পাশাপাশি মানে লোকায়ত সংস্কৃতি, বিশেষ করে বাউল থেকে শুরু করে ছড়া, এই সমস্ত গান ওখান থেকে সংগ্রহ করার সুবাদে আমরা কিন্তু জানি যে লোক সংস্কৃতি উচ্চ সংস্কৃতির সমান্তরাল ধারা কিন্তু এগিয়ে চলেছে। এবারে এই যে সংস্কৃতির দিকগুলো, রবীন্দ্রনাথের কথাই আমরা যা কিছুই করি, আমাদের বাঙালি অস্মিতার সাথে রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে রয়েছে ওতপ্রোতভাবে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তিনি মানে বারে বারে বলেছেন যে আমি নই, আমরা, মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদের লোক। তো আমি আর আমরা উনি মিলিয়ে দিচ্ছেন চমৎকারভাবে যে আমি ব্যক্তিগত কিছু নই, আমি 70, 80, 100 বছর বাঁচতে পারি, তারপরে আমাকে চলে যেতে হবে, সুতরাং আমার আইডেন্টিটি হবে গোটা জাতিসত্তা। আবার এই রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতিসত্তা থেকে ভারতীয় জাতিসত্তা অতিক্রম করে আরও অনেক উপরে উঠে গেছেন। হিউম্যানিজম বা মানবতার সূত্র ধরে ওয়ার্ল্ড হুইটম্যানের আগে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বিশ্ব মানবতাবাদের কথা বলেছে, আমরা সেটাও জানি। তো সেই রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাঙালি চলতে পারে না, ভাবতে পারে না। তার সুখ, দুঃখ, আনন্দ, হাসি, কান্না প্রতিটা স্তরে প্রতিটা মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তো তিনি দুই আমির কথা বলেছেন। এক হচ্ছে ব্যক্তি আমি, যে আমি শুধুমাত্র নিজের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকে, যার চিন্তা চেতনার ভিতরে সংকীর্ণতা কাজ করে। আর এক আমি রয়েছে যে আমি মহৎ আমি, যে আমি সমাজের আর 5 জনের সাথে মিলিয়ে চলতে পারি। তাহলে সামাজিক আমি এবং ব্যক্তিক আমি, এই দুই আমির কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। একই সাথে সময়ের দিক থেকেও যদি আমরা ধরি, তাহলে দুটো সময়, প্রবহমান কাল চলেছে সামনের দিকে, শতাব্দীর পর শতাব্দী এভাবে চলেছি আমরা, কিন্তু তার ভিতরে দুটো সময় কিন্তু আমরা খুব সূক্ষ্মভাবে নজরে আমরা পাই। সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে শান্ত নিস্তরঙ্গ একটা সময়, আরেকটা হচ্ছে যে উথাল পাথাল একটা সময়, যে সময়টা মূলত আমাদের ইতিহাস স্মরণে রাখে, যে সময়টা মূলত আমাদের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে আমাদের মধ্যে উঠে আসে। সেরকম সময় আমাদের এই বাঙালি জাতির ভিতরে অনেকবার এসেছে এবং আমরা কিন্তু সেগুলোর মোকাবিলা করেছি। ভারতীয় সমাজ অনেকবার কিন্তু এরকম উথাল পাতাল সময়ের ভিতর দিয়ে চলেছে এবং তার মোকাবিলা করেছে। তাহলে পরে একটা সময়, যে সময় মূলত শান্ত, স্নিগ্ধ, একেবারে নিস্তরঙ্গ, আরেকটার ভিতরে আমরা সেই উথাল পাতাল অবস্থাটা, যে সময় আমাদেরকে রাজনীতির কথাই, বিশেষ করে ইতিহাস এর কথা আমাদেরকে শোনায়, আমাদেরকে দেখায়, সেগুলো মূলত ধীরে ধীরে আমরা দেখি যে আমাদের লিটারেচার বা সাহিত্যের ভিতরে নিত্য নৈমিত্তিক আর্থসামাজিক যে পরিবেশ, প্রেক্ষিত, পটভূমি,
তার কথা যেমন লিটারেচারে আসে, একই সাথে সাথে কিন্তু ওই বড় সময়ের কথা, ওই উথাল পাথাল সময়ের কথা, এগুলো কিন্তু লিটারেচারে এবং বেশি বেশি করে আসে। আর ওর ভিতরেই লুকিয়ে রয়েছে এই যে আমাদের সেমিনারের যে শিরোনাম, সেখানে যে সমকালীন শব্দটা দেওয়া হচ্ছে, আমি বলেছি সমকাল, এখানে বলা হচ্ছে সমকালীন। এই সমকালীন শব্দটা যেখানে যোগ করা হচ্ছে, সেখানেই মূলত বেশি করে উঠে আসছে ওই যে উথাল পাথাল সময়, যে সময় নাকি মানুষ সহজে ভুলতে পারে না। আমরা বিশ্বযুদ্ধ, বিশেষ করে 1914 থেকে 18 প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তারপরে আমাদের পরাধীন ভারতবর্ষের অনেক সময় এরকম উথাল পাতাল অবস্থার ভিতর দিয়ে, এবং তারপরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ধরুন সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য, তারপরে এইভাবে এগোতে এগোতে আমরা ভারত ছাড়ো আন্দোলন, তারপরে মন্বন্তরের পরে দাঙ্গা, তারপরে 47-এর দেশভাগ, তেভাগা আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, নকশালবাড়ি আন্দোলন, এই করতে করতে তারপরে আমাদের অপারেশন বর্গা বা সবুজ বিপ্লব বা পঞ্চায়েতি রাজ, এই করতে করতে তারপর 1990-91 সালে বিশ্বায়নের দোরগোড়ায় আমরা হাজির হয়েছি। এবং সেগুলো কিন্তু প্রতিনিয়ত আমাদেরকে ভাবায়, এবং এগুলো আমাদের সাহিত্য, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভাষার ভিতর দিয়ে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে, এবং সেইগুলোই সমকালীন জায়গায় আমরা কিন্তু সেটা ধরে রাখার চেষ্টা করি। সবটাই যে সমকালীনভাবে পুরোটাই ধরতে পারি এমনটা না। মূলত লিটারেচার যদি তৈরি করতে হয়, সবসময় সমকালীন হলে চলে না। রবীন্দ্রনাথ তো মানে চেষ্টা করেছেন সমকালকে নিয়ে সর্বকালীন একটা জায়গায়, এটারনাল একটা জায়গায় দাঁড়াতে, এবং একই সাথে সব সাহিত্যিকই সেটা চেষ্টা করেন যে ধরেন তিনি সমকাল, বাঁচেন তিনি সমকাল, বা আশপাশের যে পরিবেশ, প্রেক্ষিত, পটভূমি, সেই সময় তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। কারোর জীবদ্দশা 20, যেটা আমরা সুকান্ত ভট্টাচার্যকে দেখেছি যে অল্প সময় বেঁচেছিলেন, আবার কেউ হয়তো অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতো সেঞ্চুরিও করেন, রবীন্দ্রনাথের মতো 80 বছরও বাঁচেন। তো নির্দিষ্ট তার যে জীবন পরিসর, এই পরিসরের ভিতরে তিনি কিন্তু একই সাথে তার সমকাল এবং সেই সমকালকে ধরে যে লিটারেচার লিখছেন, সেই লিটারেচারকে তিনি সর্বকালীন পটভূমি বা প্রেক্ষিতের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। এবং সেটা আমাদের প্রাচীন বাংলা থেকে মধ্য বাংলা থেকে আধুনিক বাংলা, সেটা আমরা বাংলা শুধু নয়, গোটা পৃথিবীতে যত ভাষা এবং সংস্কৃতি রয়েছে, গোটা পৃথিবীতে যত মানে বিশেষ করে ল্যাঙ্গুয়েজ লিটারেচার রয়েছে, সব ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা তাই দেখি। তো এবারে আমরা, সময় যেহেতু সংক্ষিপ্ত, আমরা মূল জায়গায়, তাহলে আমরা বুঝলাম ভাষা কি, আমরা বুঝলাম সাহিত্য, আমরা সংস্কৃতি এবং সমকালের প্রেক্ষিতে এই যে শিরোনামটা বুঝলাম। এবারে আমাদের মূলত পার্টিকুলার বাংলা সাহিত্য লিটারেচার, তার ভিতরে তার প্রতিফলন কিভাবে আসছে, সেগুলো আমরা একটু অন্বেষণ করব। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রাচীন বাংলা বললেই পরে চর্যাপদের কথা আমাদের মনে পড়ে। শুধু যে প্রাচীন বাংলা চর্যাপদ কেন্দ্রিক তা না, অশোকের অনুশাসন, শিলালিপি বা আরও অন্যান্য কিছু আছে, কিন্তু মূলত মানে লিখিত আকারে আমরা চর্যাপদকে পাই। চর্যাপদের 50-এর ভিতরে 46.5টি পদ যেটা আমাদের কাছে এসেছে, তার ভিতরেও কিন্তু সমকালের কথা আছে। আমি খুব সংক্ষেপে বলছি, সেটা হচ্ছে পদের ভিতরেই বলা হচ্ছে 10 নম্বরে, নগর বাহিরে রেডম্বি তোহরি কুড়িয়া ছই ছই যাবস ব্রাহ্মণ আরিয়া। তাহলে নগর বাহিরে রেডম্বি একেবারে সমাজের অন্তর্জ শ্রেণীর মানুষ, তার উপস্থিতির কথা, এবং সেখানে আবার নেড়ে বামুন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সমাজের উচ্চবর্ণ, এবং তার পাশাপাশি এই যে বিশেষ করে ডোমনি সমাজের সাধারণ, তার যে পারস্পরিক একটা সহাবস্থান, সেটা 10 নম্বর চর্যা পদের ভিতরে বলা হচ্ছে। আমরা আবার সাধারণ মানুষের কথা ওই চর্যাপদের ভিতরে, যে উঁচা উঁচা পাবত তৈরি বসই সবরই বাড়ি, তাহলে সেই সবরই এও সমাজের সাধারণ। আবার আমাদের বাস্তব শিক্ষা, আপনা মাংসে হরিণা বইলি, বা ফুসুকুতু বঙ্গালী বইলি লিও ঘরণী চণ্ডালি লইলি, এর ভিতরেও চণ্ডাল, ডোম চণ্ডাল, এবং সেখানে সমাজের অন্য শ্রেণীর মানুষ। তাহলে আমরা সম্প্রীতির বাংলাতে দেখছি যে উঁচু এবং নিচু বর্ণভেদে, অর্থভেদে তারা কিন্তু পাশাপাশি বাস করছে। চলে যাই পরে, আমি একটু দ্রুত যাব, সময় সংক্ষিপ্ত। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন নিশ্চয়ই আমরা জানি যে এটা কেউ বলছেন যে নাট্যকাব্য, কেউ বলছে কাব্যনাট্য, কিন্তু কাব্যটির ভিতরে যে মূল চরিত্র আমরা শ্রীকৃষ্ণ, রাধা কৃষ্ণ কেন্দ্রিক এই যে কাব্য, এটাকে আমরা আখ্যান কাব্য বলতে পারি, মোট 13টি খণ্ডে। তো এখানে আমরা মূলত যেটা দেখি যে রাধাকে দুধ দই বিক্রির জন্য বাইরে যেতে হচ্ছে। তো মনে পড়ে যে আমরা তো 21 শতাব্দীতে আছি, কিন্তু একটু পিছনের দিকে মহিলাদের পর্দা প্রথা, নারীর পর্দা প্রথা, নারীর সেই স্বাধীনতা, সেটা তো সেই সময়, কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাধা দুধ দই বিক্রি করার জন্য যাচ্ছে।
তাহলে পরে একই সাথে সমকালীন প্রেক্ষিতে নারীরা যে ঘরের বাইরেও বেরোতো, হয়তো আর্থিক অবস্থার দিক দিয়ে বা প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়ে অতটা হয়তো উন্নত বা চর্চিত মার্জিত ছিলেন না তারা, কিন্তু তাদেরকেও কিন্তু মাঝে মাঝে ওই রকম মাংসের পসরা নিয়ে যেমনভাবে চণ্ডীমঙ্গলের আমরা দেখেছি যে ফুল্লরাকে যেমন মাংসের পসরা নিয়ে বাজারে যেতে হয়েছে, তেমনি এখানে আমরা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনও দেখছি যে রাধাকে সেই রকমভাবে বেরোতে হচ্ছে বাইরে। তাহলে পর্দানসীন নারী সমাজ তার ব্যতিক্রমী যে তাদেরকেও কিন্তু বাইরে বেরোতে হচ্ছে। সমকালীন ইতিহাস, সমাজ ইতিহাস আমাদেরকে সে তথ্য দিচ্ছে। আমরা এবারে একটু অনুবাদ সাহিত্যের দিকে যাই। অনুবাদ সাহিত্যের ভিতরে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত আমরা তো জানি। তো সেই জায়গাতে আমরা কি দেখি? আমরা দেখি যে ভাতৃপ্রেম, ভাইয়ে ভাইয়ে যে একটা মিলন মহব্বত, সেটা রামচন্দ্রের 14 বছরের জন্য বনবাসে যেতে হলো, তো তিনি একা যেতে পারতেন। তো তার জন্য সীতাকে যে যেতেই হবে এমন তো না, কারণ সেই তাকে 14 বছরের জন্য বনবাসে তো না, সেটা রামচন্দ্র একা, কিন্তু তিনি সীতা দেবীকে নিয়ে গেলেন, সে পর্যন্ত ঠিক আছে। তারপরে এবারে যে লক্ষণ, তিনি তার স্ত্রীকে অযোধ্যার ওখানে রেখে 14টা বছরের জন্য, এরকম ডেডিকেশন এখনকার সময় কোন ভাই করবেন যে বড় ভাইয়ের জন্য আমরা? তাহলে এই যে ভাইয়ে ভাইয়ে ভাতৃপ্রীতি সমকালীন সমাজে এখন কি নেই? এখনো আছে। ভাইয়ের জন্য ভাই আমরা অনেক কিছুই করি, এই যে বিষয়টা। আবার সম্পত্তি নিয়ে যে দ্বন্দ্ব, বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সুচাগ্র মেদিনী, দুর্যোধন বলছেন মহাভারতে যে না, বিনা যুদ্ধে আমরা সুচাগ্র মেরে 5টা ভাইয়ের জন্য 5টা গ্রাম, 5টা একটা ছোটোখাটো জায়গা দিলেই পরে যুদ্ধটা আর হয় না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও দিতে চাই না। তাহলে পরে এই গোটা পৃথিবীতে, তামাম পৃথিবীতে যা কিছু যুদ্ধ ধ্বংস বা এর ভিতরেই মূলত সম্পত্তি, নারী কেন্দ্রিক এই যে দিকগুলো রয়েছে, আর যৌনতা এই কেন্দ্রিক যে আমাদের ভিতরে দ্বন্দ্ব সংঘাত, মহাভারতে আমরা দেখলাম যে তার একটা প্রতিফলন ওই সে তখন ছিল, এখনও আমরা দেখছি এই বিষয় নিয়ে চলছে। তো সেই বিনা যুদ্ধে সুচাগ্র মেদিনী, এটা আমরা মূলত অনুবাদ সাহিত্যের ভিতরে পাচ্ছি। এরকম অনেক বিষয়, আমি শুধু ছুঁয়ে যাচ্ছি। এরপরে আমরা মধ্যযুগের ভিতরে একটু মঙ্গল কাব্যেতে আসি। তো আমরা প্রথমেই যদি আমরা বলি যে মনসা মঙ্গল কাব্য, তো মনসা মঙ্গল কাব্যে আমরা দেখেছি এখন যেমন টাকা পয়সা রয়েছে বা এখন তো ক্যাশলেস ট্রানজাকশন, কিন্তু সেটাও না, তখন হচ্ছে দ্রব্য বিনিময় প্রথা। তো তখনকার সমাজে এটাই ছিল, এবং সেটা আমরা এখানে দেখছি যে চার সদাগরের মনসা মঙ্গল মূলত এখানে চান্দর আশা রাজা বুঝিয়া খানিক, পাকড়ির বদলে রাজা দিলেন মানিক দেখিয়া চান্দ আনন্দিত মন, মধুকর নৌকার ভরা দিল ততক্ষণ, মুসুরির বদলে লইল রক্ত হিঙ্গুর, বাউস বদলে দ্রাক্ষা লইল বহুমূল, আরও অনেক কিছু রয়েছে। তাহলে এর বদলে এই যে দ্রব্য বিনিময়ের বিষয়টা আমরা মনসা মঙ্গলের ভিতরে দেখছি। এবারে আমরা যদি চণ্ডীমঙ্গলে যাই, ছোট গ্রাস তোলে যেন তেয়াটিয়া তাল, তাহলে একজন ব্যাধ, সেই ব্যাধের এক একটা গ্রাস একেবারে বাস্তবোচিত, এবং শুধু তাই না, ব্যাধ থেকে সে যে রাজা হলো, কিন্তু তার মাথার যে সূক্ষ্ম বুদ্ধিটা সেটা হয়তো ততটা ডেভেলপ করলো না, এগিয়ে গেল না, যার জন্য শেষ পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে ফুল্লরার চোখের ইশারাতে ভানুদত্ত ধরিয়ে দিল কাকে না, ভানুদত্ত কালকেতুকে ধরিয়ে দিল। তার ফলে তার যে কি পরিণতি সেটাও আমরা দেখলাম। তাহলে পরে মানুষ হঠাৎ করে হয়তো রাজা হতে পারে বা মানে আঙুল ফুলে কলা গাছ হতে পারে, কিন্তু বিশেষ করে তার বুদ্ধিবৃত্তির যে সূক্ষ্মতা সেটা হয়তো সবসময় হয় না। সমকালের ভিতর থেকে মঙ্গল কাব্যে এটা আমরা দেখছি। এরপরে লৌকিক শিবকে আমরা শিবায়নে দেখছি। কোচনি সকল কুসুম উদ্যান, শঙ্কর ভ্রমর তাই করে মধুপান। তো সাধারণ যদি শিব মানে কৃষক শিব না হতেন, তাহলে কোচনির সাথে কিন্তু এই সম্পর্কটা হয়তো পেতাম না। তাহলে কতটা মানে একটা যুক্তি বুদ্ধি কেন্দ্রিক একটা মিলন, এবং সেটা পরকীয়া মিলন, কারণ বাড়িতে তো শিবের ঘরণী আছে, তা সত্ত্বেও তিনি কোচনির সাথে মিশছেন। তারপরে মানে নারীগণের প্রতিনিন্দা, আজকের তো নারীরা তো অনেক বেশি স্বাধীন, অন্তত মধ্যযুগের তুলনায়, কিন্তু তখন সেই স্বাধীনতা অতটা ছিল না বলে সময় পেলেই ওই বিয়ের বাসরে বা ওই রকম আবহতে আনন্দের পরিবেশে নারীরা স্বামীদের কি কি ত্রুটি সেগুলো সবাই মিলে একসাথে আলোচনা, নারীগণের প্রতিনিন্দা, এটাও আমরা মঙ্গল কাব্যে পাচ্ছি। সর্বশেষ মঙ্গল কাব্য যেটা অন্নদা মঙ্গল কাব্য, সেখানে আমরা দেখছি
যে গোটা মধ্যযুগের ভিতরে যে দেব নির্ভরতা দেববাদ, সেখান থেকে ধীরে ধীরে মানবতাবাদের কথা রায়গুণাকার ভরতচন্দ্র চমৎকার করে তুলছেন। এবং কবি কাব্যের ভিতরেই রয়েছে যে কেহ বলে জটা থেকে বার করো জল, কেহ বলে জালো দেখি গাল বাজাইয়া ধুলামাটি গায়ে তার দেয় ফালাইয়া। অর্থাৎ এই প্রথম আমরা দেখছি যে শিবের গায়ে ধুলামাটি ফেলে দেওয়া এরকম একটা দিক উঠে আসছে। তার কারণ আর দেবতার দেবত্ব বা তার অলৌকিকতার দিকে না, আমি মানুষ, আমি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, সুতরাং আমার যে বিষয়টা আমাকে বুঝে নিতে হবে। এই অষ্টাদশ শতাব্দীর অবক্ষয়ের যুগে এসে আমরা দেখলাম ওটা তখনকার সময়ের মূলত আর্থসামাজিক প্রেক্ষিত এবং পটভূমি, যার জন্য রায়গুণাকার ভরতচন্দ্র এরকম ধরনের দুঃসাহসিক একটা মন্তব্য বা সেইভাবে কাব্যের ভিতরে তিনি তুলে। তাহলে কি আমরা দেখছি যে ধীরে ধীরে সমাজ পাল্টাচ্ছে, দিন বদলের ধারায় সভ্যতার সিঁড়ি বেয়ে মানুষ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তার চিন্তা চেতনা পাল্টাচ্ছে এবং সেই নতুন নতুন চিন্তা চেতনার প্রতিফলন ঘটছে সাহিত্যে। একটা সময় আমরা দাস প্রথার কথা শুনেছি, যে দাস প্রথা মানে মানুষ কেনা বেচা হতো। আজকে গোটা বাংলা শুধু নয়, গোটা ভারতবর্ষ তথা বিশ্বে মনে হয় সেটা খুঁজে আর হয়তো মিল করা যাবে না। তাহলে এটাও তো মানুষের চেতনার পরিবর্তন, চিন্তা চেতনা। সমকালে সেটা মানে বাস্তব ছিল, কিন্তু এখন অনেকটা পৃথিবী পাল্টেছে, আমরাও পাল্টেছি, আমাদের সংস্কৃতি পাল্টেছে, আমরা সফিস্টিকেটেড একটা সংস্কৃতির দিকে ক্রমশ এগোচ্ছি। তো এটা মঙ্গল কাব্য। এবার আমরা একটু বৈষ্ণব পদাবলীর দিকে যাই। খুব সংক্ষেপে বলি, আমি শুধু রবীন্দ্রনাথকে একটু স্মরণ করব বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে। বৈষ্ণব পদাবলী একেবারে পূর্বরাগ থেকে নিবেদন পর্যায়ে যত পর্যায়ে আছে, তার ভিতরে রাধাকৃষ্ণের ভিতরকার সম্পর্ক যেটা, সেই সম্পর্কটা যেভাবে পদকর্তারা তুলে ধরেছেন, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি তুলে ধরেছেন, কিন্তু এই চিত্রটা তারা কোথা থেকে পেলেন? এটা কি আকাশ থেকে বা অন্য কোনো ঐশ্বরিকভাবে? বৈষ্ণবদের সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথের যে জিজ্ঞাসা বৈষ্ণব কবিতায় সোনাত্তরী, সেখানে তিনি বলছেন, সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি, কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমোচ্ছবি, কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম গান, হেরি কাহারও নয়ন, রাধিকার অশ্রু আঁকি পড়েছিল মনে। বলে তিনি যে প্রশ্নটা রাখছেন, যে জিজ্ঞাসা, এই জিজ্ঞাসা আমাদের যে বৈষ্ণব কবিরা যারা নাকি রাধাকৃষ্ণের ভিতরে পারমার্থিক বিষয়টা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, কিন্তু সেটা বেসটা কোথা থেকে তারা পেলেন? নিশ্চয়ই এই বাস্তব থেকে। এই আমাদের ভিতরে নিশ্চয়ই কোনো রাধারূপী কোনো যুবতী, কৃষ্ণরূপী কোনো যুবক রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়েছিলেন এবং সেটাকে সামনে রেখে তিনি বলছেন যে না, এই রাধাকৃষ্ণের প্রেমটাই লৌকিক স্তর থেকেই তো অলৌকিক বা পারমার্থিক স্তরে গেল, তবে তো বৈষ্ণব পদাবলী। এবং শুধুমাত্র জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস এটা নয়, লৌকিক ভিত্তি ছিল বলেই মুসলমান বৈষ্ণব কবিরাও কিন্তু নসির মাহমুদ থেকে শুরু করে অনেকেই মুসলিম, তারা কিন্তু বৈষ্ণব কবিতা লিখেছেন। এই সম্প্রীতির বাংলা, এই সৌহার্দ্যের বাংলা, এটা কিন্তু ইউপি, বিহার বা গুজরাটের সাথে মেলে না। এখানে হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই একত্রিতভাবে আমরা এখানে সব কিছু করি, তার বেসটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এর ভিতরে, যে এটা আমাদের একদিন বা 1 বছর বা 10 বছরের বিষয় নয়, শত শত বছর কিন্তু এখানে এরকম ভাবেই। তা নাহলে মধ্যযুগে কি করে এই বৈষ্ণব পদাবলীর মতো